السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا شرح ابن عقیل کی سیریز ہماری جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے یہاں سے الکلام وما یتألف منہ سے۔ کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم۔ الکلام وما يتألف منه، یعنی اس چیپٹر میں کلام اور جس سے کلام جوڑا جائے اس کے متعلق بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ان اشعار کا خلاصہ بیان کر دیں آپ کے سامنے۔ صاحب کتاب وہ ان اشعار کی تشریح کریں گے، آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اب آغاز میں مختصراً ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں کلام کے متعلق گفتگو ہوگی کہ کلام کیا ہے، کلام کی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح لفظ کیا ہے، اور اسی طرح اسم فعل حرف پر گفتگو ہوگی۔ اسم کی تعریف بیان ہوگی، فعل کی تعریف بیان ہوگی، حرف کی تعریف بیان ہوگی، پھر کلم کی تعریف بیان ہوگی، اسی طرح کلمہ کی تعریف بیان ہوگی، اور اسی طرح اس میں یہ بھی ذکر ہوگا کہ کلام کتنے چیزوں سے اور کن کن چیزوں سے جوڑا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی بات ہوگی کہ لغویوں کے ہاں کلام کی تعریف کیا ہے اور نحویوں کے ہاں کلام کی تعریف کیا ہے، اس کے متعلق بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب جن اشعار کا خلاصہ ہم نے آغاز میں بیان کیا اس کی تشریح الکلام المصطلح علیہ عند النحاة عبارت عن اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب اس عبارت کا؟ کہتے ہیں کہ نحویوں کے ہاں کلام کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہ، کہ ایسا مفید لفظ کہ جس کا فائدہ حاصل ہو، جس پر سکوت کا اچھی طرح فائدہ حاصل ہو، یہ ہے کلام کی نحویوں کے ہاں تعریف اصطلاحی۔ اب ایک ایک لفظ کی صاحب کتاب کھول کے اس کی وضاحت کریں گے۔ اب کہتے ہیں فاللفظ جنس یشمل الکلام والکلمۃ والکلمہ، کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے یہ اس میں جنس ہے جو کہ شامل ہے کلام کو بھی اور کلمے کو بھی اور کلم کو بھی۔ وَيَشْمِلُ الْمُهْمَلَ كَدَيْزْ وَالْمُسْتَعْمَلَ كَعَمْرٍ، اور یہ جو لفظ ہے یہ شامل ہے محمل کو بھی جیسے دیز اور مستعمل کو بھی جیسے عمر۔ کیا مطلب دیز اور مستعمل؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ وَمُفِيدٌ أَخْرَجَ الْمُهْمَلَ، اب دیکھیں وضاحت آ رہی ہے وَمُفِيدٌ أَخْرَجَ الْمُهْمَلَ، یعنی اشعار میں آپ یہ شعر ذرا دیکھ لیں، کلامنا لفظ مفید، تو صاحب کتاب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مفید ہے وہ مفید، یعنی یہ مفید کہہ کر محمل کو خارج کر دیا۔ کلامنا لفظ مفید، یعنی لفظ کے ساتھ آگے جو مفید ذکر کیا تو یہ ذکر کرنے سے انہوں نے محمل کو خارج کر دیا، اخرج المحمل، محمل کو خارج کر دیا، نکال دیا۔ وفائدۃ یحسن السکوت علیہ، اس عبارت سے کیا ہوا کہ اخرج الکلمۃ، کلمے کو نکال دیا، وبعد الکلم، اور بعض کلم کو بھی انہوں نے خارج کر دیا۔ وہو ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر ولم یحسن السکوت علیہ، یعنی وہو ما ترکب، یعنی کلم کی ابھی وضاحت کریں کہ وہ جو
जोड़ा जाए मिन सलासी कलिमातिन 3 कलिमों से फ़अक्सर या उससे ज़्यादा से वलम यहसुनु सुकूत अलैहि और उस पर जो है ना और जिस पर जो है सुकूत का खामोशी का अच्छी तरह फ़ायदा हासिल ना हो नहू जैसे इन कामा ज़ैदुन यानी अगर ज़ैद खड़ा हो इन कामा ज़ैदुन का तर्जुमा क्या है अगर ज़ैद खड़ा हो। अब इससे सामे को सुनने वाले को किसी बात का इल्म हासिल ही नहीं हो रहा इल्म हासिल नहीं हो रहा। इन कामा ज़ैदुन अगर ज़ैद खड़ा हो क्या मतलब ज़ैद खड़ा हो तो इससे किसी बात का इल्म सामे को सुनने वाले को हासिल नहीं हो रहा। वलम यतरक्कबल कलाम इल्ला मिन इस्नैन अब ये बता रहे हैं जैसे कि हमने खुलासे में ज़िक्र कर दिया कि ये बताएंगे कलाम कितनी चीज़ों से जोड़ा जाता है और किन किन चीज़ों से। अब वो ज़िक्र कर रहे हैं वला यतरक्कबुल कलाम इल्ला मिन इस्नैन और कलाम जो है वो 2 इसमों से जोड़ा जाता है 2 इसमों से जोड़ा जाता है जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन या एक फ़ेल और एक इसम से यानी या फ़ेल और इसम से कलाम को जोड़ा जाता है। का क़ाम ज़ैदुन जैसे क़ाम ज़ैदुन व कक़ौलिल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह और जैसे मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह का कौल इस्तक़िम यानी जो शेर में इन्होंने शायर ने ये शेर में ये मिसाल दी उसकी तरफ जो है ना इशारा किया साहिब किताब ने कि मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने जैसे इस्तक़िम की मिसाल दी। ये कलाम है। कैसे कलाम है क्योंकि ये जोड़ा गया है इसम से और फ़ेल से। कैसे इसम और फ़ेल से जोड़ा गया है आइए इसकी ज़रा वजाहत करते हैं। मिसाल इस्तक़िम की फ़इन्नहु कलामुन मुरक्कबुन मिन फ़िअल अम्रिन व फ़ाइलिन मुस्तक़िर्रिन कि ये जो है ना कलाम जोड़ा गया है फ़ेल अम्र और फ़ाइल मुस्तक़िर से। क्या मतलब फ़ाइल मुस्तक़िर से व तक़दीर इस्तक़िम अंता यानी कि इसमें जो है ना पोशीदा जो इबारत है पोशीदा जो ज़मीर है इस्तक़िम के अंदर वो अंता की ज़मीर है। फ़स्तग़ना बिल मिसाल अन अन यक़ूल फ़ाइदतन यहसुनु सुकूत अलैहा तो ये इस मिसाल के ज़रिए इससे ये बेपरवाह हो गया कि वो कहे फ़ाइदतन यहसुनु सुकूत अलैहा फ़कान्नहु क़ाला बस गोया कि उसने कहा अल कलामु हुवल लफ्ज़ुल मुफ़ीद फ़ाइदतन का फ़ाइदतिन इस्तक़िम कि गोया कि उसने ये कहा कि अल कलाम हुवल लफ्ज़ुल मुफ़ीद फ़ाइदतन का फ़ाइदतिन इस्तक़िम कलाम वो लफ्ज़ मुफ़ीद जिससे फ़ायदा हासिल हो इस्तक़िम के फ़ायदे की तरह। व इन्नमा क़ाल अल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह और यकीनन मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने कहा कलामुना हमारा कलाम लियुअलम अन्न तारीफ़ इन्नमा हुवा लिल कलाम फ़ी इस्तिलाहि नहविय्यीन ताकि जाना जाए लियुअलम ताकि मालूम हो सके जान लिया जाए कि बेशक तारीफ़ जो है यकीनन वो कलाम की नहवियों के इस्तिलाह में है ला फ़ी इस्तिलाहि लग़विय्यीन न कि लग़वियों की इस्तिलाह में। वहुवा फ़िल लुग़ती लग़वियों की इस्तिलाह में क्या तारीफ़ है वहुवा फ़िल लुग़ती और वो लुग़त में इस्मुन लिकुल्लि मा युतकल्लमु बिही मुफ़ीदन काना औ गैर मुफ़ीदिन यानी लग़वियों के यहाँ हर वो कलाम चाहे उसका फ़ायदा हो या ना हो वो कलाम कहलाता है। लेकिन नहवियों के यहाँ कलाम वो कहलाता है कि जिसका फ़ायदा हो जिस कलाम का फ़ायदा हो वही कलाम कहलाता है। जिसका फ़ायदा ना हो वो नहवियों के यहाँ कलाम नहीं कहलाता। लग़वियों के यहाँ कलाम फ़ायदा दे या ना दे वो कलाम है। अब वल कलिमु इस्मु जिन्सिन वाहिदुहु कलिमतुन यहाँ से इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो रिकॉर्ड करके इंशाअल्लाह आपको पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।